میں نے بچپن سے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پر گرم تیل کے چھالے دیکھے تھے، مگر ان کے چہرے پر کبھی تھکا نہیں دیکھا۔ ہماری روزی صرف چھوٹی سی جلیبی کی دکان سے چلتی تھی۔ اگر کسی دن بارش ہو جایا کرتی یا گاہک کم آتے تو شام کو گھر میں راشن کی فکر شروع ہو جاتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ابا نے خود کھانا نہیں کھایا، مگر میرے لیے دودھ اور کتابوں کا انتظام ضرور کیا۔ میں دن بھر ان کے ساتھ جلیبیاں بناتی اور رات کو اسی دھوئیں اور مٹی بھرے گھر میں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور میں گھر پر رہ کر ان کی مدد کرتی تھی۔ صبح اذان سے پہلے ہماری آنکھ کھل جاتی، ابا آٹا گوندتے، دیگچی میں چاشنی تیار کرتے اور چولہے کے پاس کھڑی برتن صاف کرتی، میدا گھولتی، جلیبیاں نکالنے والا کپڑا تیار کرتی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان تھی جو برسوں سے ابا کی محنت کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ محلے والے انہیں عزت سے جانتے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہمیشہ ان کے پیشے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ان کے نزدیک جلیبیاں بیچنے والا آدمی کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر میرے ابا ہمیشہ مسکرا کر کہتے، بیٹی، رزق حلال میں کبھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نیت چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ میں ان کی یہ بات دل میں بٹھائی، مگر جب کبھی کسی کو تنزیہ یہ بات کانوں میں پڑتی تو دل دکھ ضرور جاتا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی بڑی اکیڈمی میں داخلہ لے سکوں۔ اس لیے میں گھر پر رہ کر خود ہی کتابیں جمع کی، پرانی نوٹس خریدی، لائبریری سے کتابیں لاتی اور رات گئے تک پڑھتی رہتی۔ ابا سمجھتے میں عام مقابلوں کے امتحانات کی تیاری کر رہی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سب سے چھپ کر SSC کا فارم بھر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ناکام ہو گئی تو ابا کو بہت دکھ ہوگا، اور اگر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو گیا تو وہ پہلے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ امتحان کے دن بھی میں یہی کہا کہ ایک سرکاری ٹیسٹ دینے جا رہی ہوں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آج دعا دی، بس اتنا کہا۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو گئی۔ امتحان ختم ہوا، انتظار کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر گزرتا دن دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن نتیجہ آنا تھا۔ صبح ہی میرا دل بے چین تھا، ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے، موبائل بار بار کھولتی پھر بند کر دیتی، انٹرنیٹ چلتا تو سانس رک جاتی، بند ہوتا تو دل مزید گھبرانے لگتا۔ ابا حسب معمول دکان پر جلیبیاں تل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑی گاہکوں کی جلیبیاں تول رہی تھی، مگر میری نظریں ہر چند لمحے بعد موبائل اسکرین پر چلی جاتی۔ ابا نے میری گھبراہٹ محسوس کی تو مسکرا کر بولے، کیا بات ہے، آج بہت پریشان لگ رہی ہو، کہیں وہ سرکاری امتحان کا نتیجہ تو نہیں آنے والا؟ میں نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، جی شاید آج ہی آ جائے گا۔ ابا نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اتنے میں سامنے سے ابا کے پرانے دوست کریم چچا آتے دکھائی دیے، مگر آج وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک ڈھول والا بھی تھا۔ جیسے ہی وہ دکان کے سامنے پہنچے تو ڈھول بجنے لگا، پورا بازار چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا، حیران رہ گئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابا بھی گھبرا گئے۔ کریم چچا بولے، ارے بھائی، خیر تو ہے، یہ ڈھول کیوں لے کر آئے ہو؟ کریم چچا نے مسکرا کر کہا، آج خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے۔ ابھی وہ پوری بات بھی نہ کر پائے تھے کہ آس پاس کے دکان والے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے ہنس کر کہا، لگتا ہے بیٹی کو خرو میں نوکری مل گئی، اسی خوشی میں ڈھول بج رہے ہیں۔ دوسرا بولا، ارے جلیبی بیچنے والے کی بیٹی، اس سے بڑی نوکری بھی کیا کی؟ تیسرا طنزیہ مارنے، شاید کسی دفتر میں چپراسی لگ گئی ہوگی، اس لیے اتنا شور مچا رہا ہے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میرے نظریں جھکا لی، ابا خاموش کھڑے، مگر ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی ان لوگوں کی طرف دیکھتے، مگر جواب نہ دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غریب آدمی آ کر جواب بھی دے تو لوگ ان کی بات نہیں سنتے، بلکہ مزید مذاق اڑاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، آج مجھے رسوا نہ کرنا، اگر ناکامی لکھی ہے تو دن جلد گزر جائے۔ اچانک بازار کے دوسرے سرے پہ دو بڑی سیاہ گاڑیاں ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ دونوں گاڑیوں کے شیشے کالے تھے، ان کے آگے پیچھے سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پورا بازار حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ گاڑی سیدھی آ کر ہماری دکان کے سامنے رکی، ڈھول کی آواز بھی رک گئی، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے پورا بازار سانس روک کر کھڑا ہو۔ دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے، سفید یونیفارم پہنے چند اہلکار باہر نکلے، ان کے ساتھ باوقار افسر بھی تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے کوئی
कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, शायद दुकान पर कोई मसला हो गया। एक और शख्स बोला, मैंने कहा था इतना शोर ना मचाओ, देखो अब देखो सरकारी लोग भी आ गए हैं। अब्बा के चेहरे का रंग बदल गया, वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगे जैसे सोच रहे हो कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं सहम गई, मगर अगले ही लम्हे ने अफसरों में एक सीधा मेरी तरफ बढ़ा और निहायत अदब से बोला, क्या आपका नाम यही है जो इस कागज पर लिखा हुआ है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हल्की आवाज में कहा, जी मेरा नाम यही है। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मुबारक हो, आपने एसएससी का इम्तिहान ना सिर्फ कामयाब किया बल्कि नुमाया पोजीशन भी हासिल की है। बाजार में एकदम खामोशी छा गई। जिन लोगों के मुंह अभी चंद लम्हे पहले तंजिया से भरे हुए थे, वही लोग हैरत से मुझे देखने लगे। अब्बा ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर अफसर की तरफ, जैसे इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो अल्फाज उन्होंने सुने वो हकीकत है। इनके साथ जलेबी निकालने वाला कपड़ा नीचे गिर गया और इनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अब्बा की आंखों से बहते आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने आगे बढ़कर इनका हाथ पकड़ा और कुछ ही लम्हे मुझे खामोशी से देखते रहे। चंद बरसों की थकन एक ही लम्हे में उतर गई। इनकी जबान से सिर्फ इतना निकला, मेरी बेटी ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। पूरा बाजार ये मंजर देख रहा था। अभी कुछ देर पहले जो लोग तंज कर रहे थे, वही लोग एक दूसरे की तरफ नजर चुराने लगे। सरकारी अफसर ने एक खूबसूरत गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, आपने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। हमें हुक्म दिया गया है कि आपको इज्जत के साथ लेकर चलें, क्योंकि जिला इंतजामिया ने आपके एजाज में तकरीब रखी है। दूसरे अफसर ने अब्बा से हाथ मिलाते हुए कहा, चचा आप वाकई खुश नसीब हैं। आपने ईमानदारी की कमाई से बेटी की परवरिश की, जिसने साबित कर दिया ख्वाब गुर्बत के मोहताज नहीं होते। ये सुनकर अब्बा भी रो पड़े, मगर इस बार इनके आंसू कमजोरी के नहीं खुशी के थे। करीम चचा ने जोर से ढोल बजाने वाले को इशारा किया और बाजार में एक बार फिर ढोल की आवाज गूंजी, मगर इस बार किसी के चेहरे पर मजाक नहीं था। इस तरफ हैरत और एहतराम था। जिन दुकानदारों ने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि शायद मैं खाकरोब में भर्ती हुए हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। एक शख्स ने शर्मिंदा होकर कहा, भाई हमें माफ कर दो, हमने बगैर सोचे समझे बातें की। अब्बा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इंसान की असल पहचान उसकी जबान से नहीं, वक्त से होती है। वह खुद सबको जवाब देता है। इनके ये अल्फाज सुनकर कई लोगों ने नजरें झुका ली। मैंने पहली बार महसूस किया कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। सरकारी गाड़ी में बैठने से पहले मैंने दुकान की तरफ देखा, जहाँ चूल्हे पर चाशनी अब भी हल्की आंच पर रखी हुई थी। जलेबियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। मुझे हर सुबह याद आ गई जब मैं इन्हीं हाथों से बर्तन धोती, इन्हीं हाथों से आटा गूंथती और रात को इन्हीं हाथों से किताबें खोलकर पढ़ती। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पहुंचे तो वहाँ शहर के बड़े अफसर, असाज़ा और साफी मौजूद थे। मुझे स्टेज पर बुला लिया गया तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक अफसर ने अपनी तकरीर में कहा, आज हम एक ऐसी बेटी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिसने ये साबित कर दिया कि कामयाबी सिर्फ बड़े घरों की मिरास नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो जलेबियां बनाने वाले की बेटी भी मुल्क की आला तरीन सर्विस में जगह बना सकती है। मैं फिर उन्होंने अब्बा को भी स्टेज पर बुलाया। घबरा रहे थे, वो कभी इतने बड़े मजमे के सामने नहीं गए थे, मगर जब वो मेरे साथ स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। एंकर ने इनसे पूछा, आपने अपनी बेटी की कामयाबी का राज क्या समझते हैं? अब्बा ने सादगी से जवाब दिया, मैंने इसे दो चीजें दी, हलाल का नवाला और दुआ, बाकी की मेहनत है। इनका ये जवाब सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अगले दिन हमारी कहानियां अखबारों में छपी। टीवी चैनल वाले भी इंटरव्यू लेने आ गए। मोहल्ले के वो बच्चे भी पहले हमारी दुकान के सामने खड़े होकर मजाक करते थे, अब अपने वालिदैन के साथ आकर हमारे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमें भी पढ़ना है। हमारी छोटी सी दुकान लोगों के लिए मिसाल बन गई। दूर दूर से लोग सिर्फ अब्बा से मिलने आते हैं, इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। कई लोगों ने मशवरा दिया है कि आप दुकान बंद करें, अब आपकी बेटी बड़ी अफसर बन गई है, मगर अब्बा ने हंसकर कहा, ये दुकान मेरी इज्जत है, मैंने इसी से अपनी औलाद को पाला, इसे छोड़ने में बड़ाई है। इनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। चंद हफ्तों बाद मेरी तरबियत शुरू हो गई। नए लोगों से मुलाकात हुई, नई जिम्मेदारियां मिली, मगर मैं कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई। जब भी कोई पूछता, आपके वालिद क्या करते हैं, पूरे फख्र से जवाब देती, मेरे वालिद जलेबियां बनाते हैं। कुछ लोग चौंक जाते हैं, मगर फिर मुस्कुरा देते, क्योंकि इन्हें मेरे लहजे में फख्र महसूस होता है। एक दिन मैं तरबियत से छुट्टी लेकर अचानक दुकान पर पहुंची। अब्बा हस्बे मामूल जलेबियां तल रहे थे, मुझे देखकर खुश हुए। मैंने इनसे कहा, आज मुझे भी जलेबियां बनानी है। उन्होंने हंसकर कहा, अब तुम अफसर हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं अब्बा, यही काम तो मेरी पहचान है। अगर आप आज मैं इस मकाम पर हूँ तो इन्हीं जलेबियों की खुशबू की वजह से हूँ। इन्हीं की कमाई से मेरी किताबें आई, इन्हीं की बरकत से मेरी दुआएं कबूल हुई। मैंने
आज सीने चढ़ाई और इनके साथ खड़ी होकर जलेबियां तलने लगी। इतने में चंद नौजवान वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और हैरत से बोले, मैडम आप ये क्या काम कर रही हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करने वाला कभी भी काम छोटा नहीं होता। अगर मैं आज इस दुकान के साथ खड़ी होने में शर्म महसूस करूंगी तो मेरी सारी तालीम बेमाने है। नौजवान खामोश हो गए। इस शाम जब सूरज डूब रहा था तो अप्पा दुकान के बाहर बैठे थे। मैं इनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अप्पा आपने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया हम गरीब हैं। आप हमेशा कहते कि हलाल सबसे बड़ी दौलत है। आज समझ आया आप सच कहते थे। अप्पा ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटी दौलत खत्म हो जाती है, ओहदे बदल जाते हैं, शोहरत भी एक दिन मान पड़ जाती है, मगर हलाल की कमाई से मिलने वाली इज्जत कभी नहीं कम होती। इनमें इनके हाथ को चूम लिया और दिल ही दिल में अहद किया, जिंदगी में जहाँ भी रहूं अपने बाप के पसीने की खुशबू कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी असल पहचान किसी सरकारी ओहदे से नहीं बल्कि इस जलेबी वाले बाप से है, जिसने अपनी बेटी को ये सिखाया है कि मेहनत करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते और दुआ देने वाला बाप दुनिया की बड़ी दौलत होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।